Hello dear students, hope everyone is fine and safe at home. Today we are starting with another important session from the same chapter, Anatomy of Flowering Plants, that is about complex tissues. Okay, so let's start. Okay, then go to our next session, that is complex tissues. As the name indicating, complex tissue and simple tissue. We know simple tissue consists of a similar type of cells, is it? So complex tissue means what? Complex tissues are made of more than one type of cells working together as a unit. Okay. അപ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മോർ ദാൻ വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ്, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ടിഷ്യൂ മീൻസ് വാട്ട്? ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ്. ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരേപോലെയുള്ള സെൽസ് അല്ല, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് കാണുക. സോ കോംപ്ലക്സ് ടിഷ്യൂസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് more than one type of cells working together as a unit for a common function. Okay, and there are two types of complex tissue. Complex tissues രണ്ട് type ആണുള്ളത്. That is ഏതൊക്കെയാണ്? Xylem. First one is xylem and the second is phloem. Xylem and phloem are two types of complex tissue. Okay, and we know the xylem and phloem are called conductive tissue because they helps in the conduction. Xylem means it helps in the conduction of water and mineral from root to leaves, and phloem conduct prepared food from leaves to all other part of the plant, is it? So they are called conductive tissues. Conductive tissues, and they are also called, the xylem and phloem are also called vascular tissues. Vascular tissues, okay, because they are present inside the vascular bundle. Vascular bundle ന്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് കാണുന്നവരാണ് എന്ത്? Xylem and phloem. അറിയാം. അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി xylem, phloem ഇത് രണ്ടുമാണ് എന്ത്? ടു ടൈപ്പ് കോംപ്ലക്സ് ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ്? ഈ കോംപ്ലക്സ് ടിഷ്യൂ, അതിനെപ്പറ്റി xylem, phloem, വാട്ട് ആർ ദ മെമ്പേഴ്സ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ xylem ടിഷ്യൂ ആൻഡ് ഇൻ phloem ടിഷ്യൂ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. Then the first type of complex tissue, that is xylem. Okay, xylem functions as the conducting tissue for water and minerals. Okay, അപ്പോൾ conducting tissue ആണ്. It conduct water and mineral from root to stem and to leaves. Okay, അപ്പോൾ ലീവ്സിലാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്ന സ്ഥലം നമുക്കറിയാം അല്ലേ. സോ അവിടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വാട്ടർ എത്തിക്കണം. ആ വാട്ടർ എത്തിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്റ്റിംഗ് ടിഷ്യൂ ആണ് എന്ത്? സൈലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യാം. ഫ്രം root to stem, then leaves അല്ലേ. then root absorb ചെയ്യുന്നു, through stem this water reaches to where? in leaves എത്തുന്നു. okay, then next it provide mechanical support. The xylem also provide mechanical support or it provide strength to the plant. ആ പ്ലാന്റിന് strength കൊടുക്കുന്നു, മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനും കൂടെ ചെയ്യും. The first function, that is the primary function, is conduction of water and minerals. okay, അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം? it provide mechanical support or give strength to the entire plant. The next we know it is a complex tissue. Xylem എന്താണ്? കോംപ്ലക്സ് ടിഷ്യൂ ആണ്. ഒരു ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ xylem is composed of 4 different kinds of elements. 4 ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ചേർന്നിട്ടാണ് xylem ടിഷ്യൂ ആയിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് സെൽസ് എന്ന് പറയാം. സെൽസിന് പകരം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേമാണ് എന്ത്? എലമെൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. അത് ഫസ്റ്റ് വൺ is tracheids. First element in xylem is tracheids, and the second one is called vessels, and the third type is xylem parenchyma, and the fourth type element is xylem sclerenchyma. Okay, tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem sclerenchyma. ഫ്ലോയം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലോയത്തിൻ്റെ എലമെൻസും ഇതുപോലെ 4 നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് പഠിക്കും. ഓക്കെ, സീവ് ട്യൂബ് എലമെൻറ്റ്, കമ്പാനിയൻ സെൽസ്, ഫ്ലോയം പാരൻകൈമ, ഫ്ലോയം സ്ക്ലീറൻകൈമ എന്ന് പഠിക്കും. അതെത്തുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ഹിയർ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക, 4 എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഓരോ കേസിലും വരുന്നത്. ട്രക്കീഡ്സ്, വെസൽ, സൈലം പാരൻകൈമ ആൻഡ്
സൈലം, സ്ക്ലെറൻകൈമ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നോക്കാം. അതിന് മുൻപേ ഒരു കാര്യം, ഇൻ കേസ് ഓഫ് ജിംനോസ്പേംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം പഠിക്കുമ്പോൾ. ജിംനോസ്പേംസ് ആർ നേക്കഡ് സീഡഡ് പ്ലാന്റ്സ്. ഇൻ കേസ് ഓഫ് ദ ജിംനോസ്പേംസ് ദിസ് വെസൽസ് ആർ ആബ്സെൻറ്റ്. ഓക്കെ, വെസൽസ് ഇല്ല, ബാക്കി എലമെൻറ്റ്സ് പ്രസൻ്റ് ആണ്. ബട്ട് ഇൻ ആൻജിയോസ്പേം ഓൾ ദിസ് എലമെൻറ്റ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജിംനോസ്പേമിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ഓർത്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി ഓരോന്നും വാട്ട് ഈസ് അബൌട്ട് ദിസ് ട്രക്കീഡ്സ്, വെസൽ, സൈലം, പാരൻകൈമ, സ്ക്ലെറൻകൈമ. അപ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. The first element, tracheids. Okay, first element of xylem, tracheids. They are elongated or tube-like dead cells with thick and lignified wall and tapering ends. ഇതാണ് ഈ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? ദേ ആർ ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ആണ്, നീളത്തിലുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ട്യൂബ് പോലെ ഡെഡ് സെൽസ് ആണ്. ദേ ആർ ഡെഡ് സെൽസ് വിത്തൗട്ട് പ്രോട്ടോപ്ലാസം. ഓക്കെ, ലിവിങ് അല്ല, ഡെഡ് സെൽസ് ആണ്. With thick and lignified walls. Its cell wall, wall is very thick due to the deposition of lignin. That's why thick and lignified walls and tapering ends, pointed ആയിട്ടുള്ള tapering ആയിട്ടുള്ള ends ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ കാണാം. ഇതുപോലെ ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ആണ് അല്ലേ. ഏതാണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഷേപ്പിലൊക്കെയാണ് വരിക. ഇലോങ്ങേറ്റഡ് സെൽസ്, ട്യൂബ് ലൈക്ക് സെൽസ്, ഡെഡ് സെൽസ് ആണ്. പ്രോട്ടോപ്ലാസം ഇസ് ആബ്സെൻറ്റ്. തിക്ക് ആൻഡ് ലിഗ്നിഫൈഡ് സെൽ വോൾ. അപ്പോൾ സെൽ വോൾ എന്താണ്? കട്ടിയുള്ളതാണ്, വെരി തിക്ക് സെൽ വോൾ ആണ്. ലിഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള തിക്ക് സെൽ വോൾ ആൻഡ് ടേപ്പറിങ് എൻഡ്സ്. ഇതുപോലെ പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ടേപ്പറിങ് ആയിട്ടുള്ള എൻഡ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പോസ് ഉണ്ടാവും, ചെറിയ ചെറിയ ഓപ്പണിംഗ് ഒക്കെ പ്രസൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ കാണുന്നതാണ് എന്ത്? ട്രക്കീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഈ ട്രക്കീഡ്സും വെസൽസും ആണ് എന്ത്? പ്ലാന്റ്സിലുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടക്റ്റിംഗ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയും. കണ്ടക്റ്റിംഗ് ടിഷ്യൂവിൽ ഈ കണ്ടക്ഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സെൽസ്. സൈലത്തിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ. അപ്പോൾ ആ കണ്ടക്ഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരാളാണ് ആര്? ട്രക്കീഡ്സ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് എന്ത്? വെസൽസ്. പിന്നെ പാരൻകൈമ, സ്ക്ലെറൻകൈമ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ട്രക്കീഡ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ്, ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ. ദ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ട്രക്കീഡ്, കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് water, helps in the conduction of water. And the next function, it provide mechanical support. The same function, like complex tissue നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് എന്ത്? കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ, മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ഗോ ടു ദ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് വെസൽസ്. Then the second element of xylem, that is vessels. Okay, these vessels are also called trachea. Okay, ഓർത്തു വെക്കുക, another name ആണ് എന്ത്? trachea. And the characters, vessels means they are a long cylindrical tube-like structure made up of many cells called vessel members. Okay, important point ആണ്. They are a long cylindrical tube-like structure made up of many cells called vessel members. And lignified cell wall and large central cavity. Another character, lignified cell wall. Just cell wall have the deposition of lignin and it is very thick cell wall and have a large central cavity. And protoplasm absent means what? Dead cells. Dead cells ആണ്. Cells എങ്ങനെയാണ്? Dead ആണ്. Dead cells. Vessel members are interconnected through പെർഫറേഷൻ ഇൻ ദെയർ കോമൺ വാൾസ്. ഇത്രയാണ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒരു ഡയഗ്രാം വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സിമ്പിളാണ്. ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് ദിസ് ഇസ് സൈലം എലമെൻറ്റ്, സൈലത്തിൻ്റെ എലമെൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ദ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സൈലം ഇസ് കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ. വാട്ടറിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക, താഴെ നിന്ന് വാട്ടറിനെ മുകളിലോട്ട് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ വീട്ടിലാണെങ്കിലും എന്തുണ്ട്? പൈപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലേ. അതുപോലെ വാട്ടർ ടാങ്കിലേക്ക് വാട്ടർ കൊണ്ടുപോകുന്ന പൈപ്പ് ഉണ്ട്. അത് എങ്ങനെയുള്ള ഷേപ്പാണ്? സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പാണ്. സിലിണ്ട്രിക്കൽ. അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ എങ്ങനെയാണ്? ക്യാവിറ്റിയാണ്. ഹോളോ ആയിട്ടുള്ള പൈപ്പാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക, സെൻട്രൽ ക്യാവിറ്റി. അപ്പോൾ മാത്രമേ വാട്ടറിനെ മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതേപോലെ ഇവിടെ വാട്ടറിന് കണ്ടക്ഷനാണ് ഫംഗ്ഷൻ. സോ അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ച ആളെ ഓർത്ത് വെക്കണം, ടേപ്പറിങ് എൻഡ്സ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായത്. അതാണ് വ്യത്യാസം. ലോങ് ട്യൂബ് ലൈക്ക് തന്നെയാണ്, ബട്ട് വിത്ത് ടേപ്പറിങ് എൻഡ്സ്. എൻ്റെ വേറൊരു സ്പെഷ്യൽ രീതിയിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഹിയർ എന്താ ഷേപ്പ്? സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പാണ്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു എന്തുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും, ഒരു പൈപ്പ് പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് എന്ത്? വെസൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വരയ്ക്കുകയാണ് ഇതുപോലൊരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ. അപ്പം ഇത് ഒരൊറ്റ
ഒറ്റൊരു ട്യൂബ് പോലെയല്ല കാണുന്നത്. താഴെ റൂട്ട് തൊട്ട് ലീഫ് വരെ ഒറ്റൊരു ട്യൂബായിട്ടല്ല കാണുന്നത്. ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ട്യൂബാണ്. ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചതുപോലെ കുറേ ചെറിയ ചെറിയ ട്യൂബായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ ട്യൂബിനും നമ്മൾ എന്ത് പറയാം വേണമെങ്കിൽ വെസൽ മെമ്പർ, കുറേ വെസൽ മെമ്പേഴ്സ് ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് വെച്ച പോലെയാണ് ഇത് സ്ട്രക്ചർ വരിക. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ മാറ്റി വരയ്ക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് നോക്കുക, ലോങ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ അല്ലെ ട്യൂബ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ മെയ്ഡ് ഓഫ് മെനി സെൽസ് കോൾഡ് വെസൽ മെമ്പേഴ്സ്. ദെൻ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ആണ്. പിന്നെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സെൽ വോൾ എന്ന് വിചാരിക്കും. ഇതിൻ്റെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും, ഈ ഒരു ട്യൂബിൻ്റെ മുകളിൽ അടുത്ത ആൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. നെക്സ്റ്റ് ട്യൂബ് ഇതുപോലെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ എഡ്ജും ഉണ്ടാവും. ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഇവിടെയുള്ള ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചതുപോലെയുള്ള ട്യൂബാണ്. അപ്പം ഈ കോമൺ വോൾ ഇതൊരു വെസൽ മെമ്പർ. ദിസ് ഇസ് അനദർ വെസൽ മെമ്പർ. ദർ ഈസ് എ കോമൺ വോൾ ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് വെസൽ മെമ്പേഴ്സ് അല്ലേ. ഈ ഒരു കോമൺ വോൾ എന്തുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്, പെറിഫറേഷൻസ്. ദിസ് പോയിന്റ് വെസൽ മെമ്പേഴ്സ് ആർ ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ത്രൂ പെറിഫറേഷൻ ഇൻ ദെയർ കോമൺ വോൾസ്. ഇതാണ് കോമൺ വോൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ താഴെ ഒരു വെസൽ മെമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് കോമൺ വോൾ. അവിടെ എന്തുണ്ട്, പെറിഫറേഷൻ മീൻസ് വാട്ട്, സ്മോൾ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട്. ദെൻ ഓൺലി വാട്ടർ പാസസ് ഫ്രം ദിസ് വൺ വെസൽ മെമ്പർ ടു അതർ അല്ലേ. വാട്ടറിന് ഒന്നിന്ന് മറ്റേലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് വേണം, ഇവിടെ ചെറിയ ചെറിയ ഓപ്പണിംഗ് വേണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്പണിങ്ങിൽ കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ പോവുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെറിഫറേഷൻ കാണുന്ന കോമൺ വോളിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പേര് കൊടുക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പെറിഫറേഷൻ പ്ലേറ്റ്. പെറിഫറേഷൻ പ്ലേറ്റ് എന്നാണ് പറയുക. കോമൺ വാൾ ബിറ്റ്വീൻ വെസൽ മെമ്പേഴ്സ് ഇസ് കോൾഡ് എ പെറിഫറേഷൻ പ്ലേറ്റ് ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് സ്മോൾ ഓപ്പണിംഗ്, പെറിഫറേഷൻ പ്രസൻറ്റ് അല്ലേ. ദെൻ ഇവിടെ അനദർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് എന്താണ്, സെൽ വോൾ എങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ലിഗ്നിഫൈഡ് സെൽ വോൾ, വെരി തിക്ക് ആണ് ആൻഡ് ഹാവ് ലാർജ് സെൻട്രൽ ക്യാവിറ്റി. ദിസ് ഈസ് ദ സെൻട്രൽ ക്യാവിറ്റി. ഇതാണ് എന്ത്, ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം ഇസ് ആബ്സെൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡെഡ് സെൽ. ഡെഡ് സെൽസ് ആണ്, സോ പ്രോട്ടോപ്ലാസം absent. These are the characters of a second member, that is vessel or a trachea. Okay, അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക. ദിസ് വെസലിൻ്റെ പ്രസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ആൻജിയോസ്പേം. പ്രസൻസ് ഓഫ് വെസൽസ്, presence of vessels is the character of angiosperm. ആൻജിയോസ്പേമിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ബാക്കിയുള്ളതിലൊക്കെ ജിംനോസ്പേംസിലൊക്കെ എന്താണ്, വെസൽസ് ആബ്സെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് അബൌട്ട് വെസൽസ്. നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് എലമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് സൈലം പാരൻകൈമ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, സൈലം പാരൻകൈമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈലം എലമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ആര് കാണുകയാണ്, പാരൻകൈമ. ട്രക്കീഡ്സ്, വെസൽസ്, ദെൻ അടുത്തതായിട്ട് ആര് കാണുകയാണ്, പാരൻകൈമ. ഓക്കെ, സോ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം, പാരൻകൈമ സെൽസ്, that is parenchyma associated with xylem. പാരൻകൈമ സൈലത്തിൻ്റെ കൂടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാണാണ്. പാരൻകൈമ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് സൈലം, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സൈലം പാരൻകൈമ. ദെൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ പാരൻകൈമ സെൽസ് സൈലത്തിൻ്റെ കൂടെ കാണുകയാണ്. സോ പാരൻകൈമേൻ്റെ കോമൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് എന്ത് വരിക, ഇവിടെയും വരിക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സൈലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കാണുന്ന പാരൻകൈമേൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, സെൽസ് ആർ ലിവിങ്. പാരൻകൈമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൽസ് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും, ലിവിങ് സെൽസ് ആണ്. പ്രോട്ടോപ്ലാസം പ്രസൻറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് തിൻ വോൾ, സെൽ വോൾ എങ്ങനെയാണ്, തിൻ വോളാണ്. കട്ടി കുറഞ്ഞ വോളാണ് ഉണ്ടാവുക. തിക്ക് വോളാണ് നേരത്തെ രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചത്. ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് തിൻ വോൾഡ് സെൽസ് ആണ്. സെൽ വോൾ ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെല്ലുലോസ്. സെല്ലുലോസ് കൊണ്ടുള്ള സെൽ വോൾ ആണ്. ലിഗ്നിൻ ഡെപ്പോസിഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സെല്ലുലോസ് കൊണ്ടുള്ള സെൽ വോൾ. സോ സെൽ വോൾ ഇസ് തിൻ. ദെൻ ദ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ, ഇവിടെ ഫങ്ഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫങ്ഷൻ വെച്ചാൽ കണ്ടക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ഫങ്ഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കണ്ടക്ഷനിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കൂടാതെ ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻ എന്താണ്, സ്റ്റോർ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച്, ഫാറ്റ് ഓർ സം അതർ സബ്സ്റ്റൻസ് ലൈക്ക് ടാനിൻസ്. ഓക്കെ, ടാനിൻ ഈ ഫോമിലൊക്കെ ഫുഡിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫംഗ്ഷൻ. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറേജ്. നമുക്കറിയാം പാരൻകൈമ ഹെൽപ്സ് ഇൻ സ്റ്റോറേജ് അല്ലേ. ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സൈലത്തിൻ്റെ കൂടെ ചേരുമ്പോൾ അവിടെ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്, സ്റ്റോറേജ് ഫംഗ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യും. സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച്, ഫാറ്റ് ആൻഡ് ടാനിൻസ് എക്സെട്ര. ദെൻ ഹെൽപ്സ് ഇൻ റേഡിയൽ കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ. ട്രക്കീഡ്സ് വെസൽസ് എങ്ങനെയാണ്, റൂട്ടിൽ നിന്ന് ലീഫിലേക്ക് താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോവുക.
സോ അതിന് പറയുന്ന പേര് അപ്വേർഡ് കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ എന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്വേർഡ് കണ്ടക്ഷൻ. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് റേഡിയൽ കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ. നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റെം, റൂട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ അനാട്ടമി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഉള്ളിലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പഠിക്കുമ്പം ഇപ്പോൾ റൂട്ടിനൊക്കെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സിലിണ്ടർ ഇതുപോലെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ആരാണ് ഉണ്ടാവുക? എപ്പിഡെർമിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുണ്ടാവും അല്ലേ. എപ്പിഡെർമിസിന് ചുറ്റും റൂട്ട് ഹെയർസ് ഉണ്ടാവും. ദെൻ ഇവിടെ കാണുന്ന ലെയേഴ്സ് ഓഫ് കോർട്ടെക്സ് പോലത്തെ സെൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നടുക്കാണ്, ഇവിടെയാണ് സൈലം ഫ്ലോയൊക്കെ ഈ സെൻറ്ററിൽ എത്തണം. വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, അതിനുള്ളിലാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് റൂട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ, റൂട്ട് ഹെയർസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ എവിടെ എത്തണം? ഈ രീതിയിൽ പാസ് ചെയ്ത് എവിടെ എത്തണം? ഈ സൈലത്തിലേക്കൊക്കെ എത്തണം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള കണ്ടക്ഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന, അപ്പോൾ റേ പാരൻകൈമ എന്നൊക്കെ പറയും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ റേഡിയൽ കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ. റേഡിയൽ കണ്ടക്ഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റേഡിയൽ കണ്ടക്ഷനിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആര്? സൈലം പാരൻകൈമ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചോദിച്ചാൽ പാരൻകൈമേൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എന്ത് ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഒരാൾ കൂടിയുണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് സൈലം സ്ക്ലീറൻകൈമ. ദെൻ ലാസ്റ്റ് മെമ്പർ ഇൻ സൈലം സ്ക്ലീറൻകൈമ. ഓക്കെ, സൈലം സ്ക്ലീറൻകൈമ ഈസ് അതർവൈസ് കോൾഡ് സൈലം ഫൈബേഴ്സ്. ഓർത്ത് വെക്കുക, സൈലം ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും സെയിം തന്നെയാണ്. സൈലം ഫൈബേഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. സൈലം ഫൈബേഴ്സ് ഓർ വൺ മോർ നെയിം ഓർത്ത് വെക്കുക, ദാറ്റ് ഇസ് വുഡ് ഫൈബേഴ്സ്. ഓക്കെ, വുഡ് ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയും. ആൻഡ് സൈലത്തിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണിത് വുഡ്. അത് ഓർക്കണം. സൈലം ഫ്ലോയം, ഇതിലേതാണ് വുഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് സൈലം. ക്ലിയർ? സൈലം ഫൈബേഴ്സ് ഓർ വുഡ് ഫൈബേഴ്സ്. ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തൊട്ട് മുന്നേ പഠിച്ചത് പാരൻകൈമ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് സൈലം പാരൻകൈമ. അപ്പോൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്താണ്? പാരൻകൈമേൻ്റെ അതേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് തന്നെ. Here the first point is sclerenchyma associated with xylem. സൈലത്തിൻ്റെ കൂടെ ആരാണ് വരുന്നത്? സ്ക്ലീറൻകൈമ വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ആരെ ഫംഗ്ഷൻസ് നോക്കിയാൽ മതിയല്ല, ആരെ ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക? സ്ക്ലീറൻകൈമയ്ക്ക് പഠിച്ച ക്യാരക്ടേഴ്സ്. സ്ക്ലീറൻകൈമ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ദേ ആർ തിക്ക് വാൾഡ് സെൽസ് ആണല്ലേ. സ്ക്ലീറൻകൈമ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ദേ ആർ ഡെഡ് തിക്ക് വാൾഡ് എന്നാണ് പഠിച്ചത്. സോ തിക്ക് വാൾഡ് ഡെഡ്, പ്രോട്ടോപ്ലാസം ആബ്സെൻറ്റ്, ഇലോങ്ങേറ്റഡ് സെൽസ് ആണ്. ഇവിടെ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ഇലോങ്ങേറ്റഡ് സെൽസ് ആണ്. നമ്മൾ സ്ക്ലീറൻകൈമേനെ തന്നെ രണ്ടായി പഠിച്ചു, ഫൈബേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ക്ലീറൈഡ്സ്. ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാരുപോലെ വരുന്ന സെൽസ് ആണ്, നീളത്തിലുള്ള നാരുപോലെ ഉള്ളത്, ടേപ്പറിങ് എൻസ് ആണ്. സ്ക്ലീറൈഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? റൗണ്ട് ആയിട്ട് പഠിച്ചു അല്ലേ, ഗ്ലോബുലാർ ഇങ്ങനെ ഗ്രെയിനി ആയിട്ട് അപ്പിയറൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈബേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഫൈബർ പോലെ 4 ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്ലീറൻകൈമേനാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. ദേ ആർ തിക്ക് വാൾഡ് ഡെഡ് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് സെൽസ് ആൻഡ് പോയിന്റഡ് എൻഡ്സ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് വരയ്ക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ട്രക്കീഡ്സ് വരച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലേ. ഇതുപോലെ ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ആണ്, പോയിന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻഡ്സ് ആണ്. ഇതുപോലെ പോയിന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻഡ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ലിഗ്നിഫൈഡ് സെൽ വോൾ, സെൽ വോൾ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി തിക്ക്. ലിഗ്നിഫൈഡ് സെൽ വോൾ, ഇപ്പോൾ കട്ടിയുള്ള ലിഗ്നിൻ ഡെപ്പോസിഷൻ ഉണ്ട്. സോ ദ സെൽ വോൾ ഇസ് വെരി തിക്ക്. റെഡ്യൂസ്ഡ് ലൂമൻ, അതാണ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതുപോലെ ഒന്നുകൂടെ ഇതിനോട് ചേർത്ത് വരയ്ക്കാം. ലൂമൻ മീൻസ് സെൻട്രൽ ക്യാവിറ്റി ആണ്. ഇത് സെൻട്രൽ ക്യാവിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് വെരി റെഡ്യൂസ്ഡ് ആണ്. ആരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ, ട്രക്കീഡ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ലൂമൻ എങ്ങനെയാണ്? റെഡ്യൂസ്ഡ്. ദിസ് പാർട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ലൂമൻ. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി റെഡ്യൂസ്ഡ് ലൂമൻ ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ലൂമൻ ആവശ്യത്തിന് സൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടക്ഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. വി നോ ഓഫ് ദിസ് 4 members of xylem, tracheids and vessels are the main elements helps in the conduction of water. Okay, other elements like xylem parenchyma, xylem fibers perform another function. Xylem parenchyma perform what? Storage of food and the radial conduction of water. Here fibers helps ചെയ്യുന്ന എന്തിലാണ്? ഫൈബറിൻ്റെ മെയിൻ ഹെൽപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ഷനിൽ മെയിനായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ദി പ്രൊവൈഡ് മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക, ഈ മൊത്തം സിസ്റ്റത്തിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ. സോ ലൂമൻ റെഡ്യൂസ്ഡ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കണ്ടക്ഷനിൽ ഓവറോൾ ഇല്ല. ബട്ട് സെൽ വോൾ ഇസ് വെരി തിക്ക് ആൻഡ് ലിഗ്നിഫൈഡ് സെൽ വോൾ. So it can perform the function mechanical support. Okay, അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നമ്മൾ ഓർക്കുകയാണ്. 4 elements, tracheids, vessels, xylem parenchyma, xylem fibers. Okay, tracheidsന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ conduction of water, that is the very important first function, and the second function mechanical support.
വെസൽസ് ഓർ ട്രക്കിയ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ, ട്യൂബ് പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ്, സിലിണ്ടറിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ. ആൻഡ് അനദർ ഫംഗ്ഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് പറയാം, രണ്ടിനും ഒരേ ഫംഗ്ഷനാണ് വരിക. ദെൻ സൈലം പാരൻകൈമ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ, സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഫുഡ് ലൈക്ക് സ്റ്റാർച്ച് അല്ലേ, ദെൻ ഫാറ്റ്, ടാനിൻസ് എക്സെട്ര, ആൻഡ് ഓൾസോ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ റേഡിയൽ കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ. ദെൻ ദിസ് സൈലം ഫൈബേഴ്സ് ആണ് ഫംഗ്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ, മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സൈലം. Next we are going to discuss a classification of a xylem. Okay, primary xylem is mainly divided into two types. Primary xylem classification aanu. Primary xylem is divided into two types. First one is called a protoxylem. First one is called what? Protoxylem, and the second one is called a metaxylem. Protoxylem and metaxylem. What is protoxylem? Protoxylem എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏർലി ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രൈമറി സൈലത്തിന് പറയുന്ന പേരാണെന്ത്, പ്രോട്ടോസൈലം. ആദ്യം ഫോം ചെയ്യുന്ന സൈലം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഏർലി ഫോംഡ് പ്രൈമറി സൈലം. Early formed primary xylem is called protoxylem. Then metaxylem എന്തായിരിക്കും, later formed primary xylem. Okay, അപ്പോൾ ആദ്യം ഫോം ചെയ്യുന്നത് പ്രോട്ടോസൈലം, പിന്നെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് മെറ്റാസൈലം. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു കേസ് പറയാണ്. ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഈ പോയിന്റ്സ് പ്രോട്ടോസൈലം മെറ്റാസൈലം ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. കാരണം ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എന്നുവെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ അങ്ങോട്ടുള്ള ഭാഗം വരുമ്പം ഇത് കൂടുതലായിട്ട് അറിയേണ്ട ടേംസാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പം സ്റ്റെം അനാട്ടമി, റൂട്ട് അനാട്ടമി, ലീഫ് അനാട്ടമി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് എപ്പിഡെർമിസ് ആണ് എല്ലാ കേസിലും ഉണ്ടാവുക. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ലെയർ ഈസ് കോൾഡ് കോർട്ടെക്സ്. ദെൻ ഈ സെൻറ്ററിൽ വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും. വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂക്ക് ഉള്ളിൽ ആരുണ്ടാവും, സൈലം ഫ്ലോയം രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. അല്ലെ, സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ സൈലം ഫ്ലോയവും കൂടെ ഒരു ബണ്ടിലായിട്ടാണ്, കാരണം ഈ രീതിയിലൊക്കെയാണ് അറേഞ്ച്. ഇനി അങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർത്ത് വെക്കുക വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. അപ്പോൾ ഈ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന സൈലത്തിനെ ഒന്ന് മാറ്റി വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വരുന്ന ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ, ഇത് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ, കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ റിമൂവ് ചെയ്തു. ഇത് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ മാത്രം. വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സൈലം ഫ്ലോയം വരുന്ന ബണ്ടിൽസിനെ കാണിക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഇത് സൈലം ഫ്ലോയം വരുന്ന വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. എല്ലാത്തിൻ്റെയും സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ കേസിൽ വെച്ചാൽ മെയിനായിട്ട് ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ ഏറ്റവും പുറത്ത് ആരുണ്ടാവും, ഫ്ലോയം. ഈ പുറത്ത് വരച്ചിരിക്കുന്ന റെഡ് കളറിൽ വരച്ച ഭാഗം എന്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഫ്ലോയം. ദെൻ ദിസ് പാർട്ട് ഇതാരെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഈ ഭാഗം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സൈലം. മനസ്സിലാവാൻ വരച്ചെന്നുള്ളൂ, ഇത് സൈലം. അപ്പോൾ വേണേൽ ലേബൽ ചെയ്യാം. ദിസ് പാർട്ട് ഇസ് ഫ്ലോയം, ഇതെന്താ സൈലം, ഈ ഭാഗമാണ് സൈലം. സൈലം കണ്ടെയ്ൻ ടു ടൈപ്സ്, പ്രോട്ടോസൈലം ആൻഡ് മെറ്റാസൈലം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഓർത്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പം ചെറിയ സൈലം പ്രോട്ടോസൈലം എന്ന് ഓർക്കുക, വലിയ സൈലം മെറ്റാസൈലം. ഓക്കെ, സ്മോൾ സൈസിലുള്ളത്, കാരണം ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിലൊക്കെ വരുന്നത് രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ഡെഫിനേഷൻ ചോദിച്ചാൽ ഇതുപോലെയാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഏർലി ഫോംഡ് പ്രൈമറി സൈലം ഇസ് കോൾഡ് പ്രോട്ടോസൈലം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസ് ചെറുതാണെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിളായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം വരച്ച് നോക്കി, ഈ ഒരു ടേപ്പറിംഗ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നില്ലേ അല്ലേ, വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസിൻ്റെ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് ഇങ്ങനെ ടേപ്പറിംഗ് ആവുമ്പം, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ സൈലോ ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്, ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതിനൊരു മാറ്റി വരച്ചു. ഇതാ ഇതുപോലെ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസിൻ്റെ ഉൾഭാഗം, ഇവിടെ ഫ്ലോയം, ഇവിടെ സൈലത്തിനെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താ ചെറുതായിട്ട് വരാമെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇങ്ങനെയാണ് സൈലമുള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, അതേ ഡയഗ്രാം ഇവിടെ മാറ്റി വരച്ചു. ഈ മുകളിൽ കാണുന്നതൊക്കെ ആരാണ്, മെറ്റാസൈലം, വലുത് മെറ്റാസൈലം. താഴേക്ക് വരുന്നത് ആരാ, പ്രോട്ടോസൈലം. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണെങ്കിലും ദിസ് പാർട്ട് മെറ്റാസൈലം, ദിസ് ഇസ് പ്രോട്ടോസൈലം. ഓക്കെ, ഇനി നോക്കാം, ഈ പ്രോട്ടോസൈലം എങ്ങോട്ടാണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്,
faces towards center. ഇത് സെൻറ്ററിലോട്ടാണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ദിസ് സെൻറ്റർ പാർട്ട് ഇസ് കോൾഡ് വാട്ട്? പിത്ത്. പിത്ത് എന്നാണ് പറയുക. എല്ലാത്തിൻ്റെയും നടുഭാഗം പിത്ത് എന്ന് പറയും. ഇഫ് പ്രോട്ടോസൈലം ഫേസസ് ടുവേർഡ്സ് സെൻറ്റർ ഓർ പിത്ത്, മെറ്റാസൈലം എങ്ങോട്ടാണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്? മുകളിലോട്ട്, പുറത്തോട്ട് അല്ലേ. ദാറ്റ് ഇസ് പെരിഫറി. മെറ്റാസൈലം എങ്ങോട്ടാണ്? പെരിഫറി. പുറം ഭാഗം, പെരിഫറി എന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്തുള്ള ഭാഗം അല്ലേ. അപ്പോൾ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്താണ്? ഇൻ സ്റ്റെം പ്രോട്ടോസൈലം ഫേസസ് ടുവേർഡ്സ് സെൻറ്റർ ഓർ പിത്ത് ആൻഡ് മെറ്റാസൈലം ഫേസസ് ടുവേർഡ്സ് പെരിഫറി. പുറത്തോട്ടാണ് ഫേസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അത്രയും ഓർത്ത് വെക്കുക. ഇനി അനാട്ടമി കൂടുതൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എത്തുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കൂടെ മനസ്സിലാവും. ഇനി റൂട്ടിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. റൂട്ടിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് വരിക? റൂട്ടിൻ്റെ കേസിൽ ഇത് സൈലമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വലുതാക്കി വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ. അപ്പോൾ ചെറുത് പിന്നെ വലുത് ഈ രീതിയിൽ ഓക്കെ, ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ. അപ്പോൾ ഇതിന് ഫ്ലോയം അവിടെ ഇതൊക്കെ സൈലത്തിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫ്ലോയം എവിടെ പോയെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. ഫ്ലോയം റൂട്ടിൻ്റെ കേസിൽ ഫ്ലോയം സൈലത്തിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ടാണ് ഫ്ലോയം വരിക. എല്ലാം കൂടെ ഒരു ബണ്ടിലല്ല, ഓരോ സൈലത്തിൻ്റെയും ഇടയിലായിട്ടാണ് വരിക. അപ്പോൾ ഇവിടെ വലിയ സൈലം എവിടെയുള്ളത്? ഇതാണ് വലിയ സൈലം. എങ്ങോട്ടാണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്? പിത്തിലോട്ടാണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് മെറ്റാസൈലം ഫേസസ് ടുവേർഡ്സ് പിത്ത് ഓർ സെൻറ്റർ ആൻഡ് പ്രോട്ടോസൈലം ഫേസസ് ടുവേർഡ്സ് പെരിഫറി. ഇവിടെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. ഇവിടെ തലതിരിഞ്ഞാണ് പ്രോട്ടോസൈലം, ഇവിടെ മെറ്റാസൈലം പുറത്തോട്ട്. ഇവിടെ റൂട്ടിൻ്റെ കേസിലാണ്. ഇതെന്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ്? റൂട്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ മെറ്റാസൈലം ഫേസസ് ടുവേർഡ്സ് പിത്ത് ഓർ സെൻറ്റർ ആൻഡ് പ്രോട്ടോസൈലം ഫേസസ് ടുവേർഡ്സ് പെരിഫറി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊരു ക്യാരക്ടറാണ്. അതാണ് സ്റ്റെം റൂട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറാണത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ്? പൊസിഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടോസൈലം ആൻഡ് മെറ്റാസൈലം. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ നോക്കാം. സ്റ്റെം കേസിലാണെങ്കിൽ പ്രോട്ടോസൈലം ഫേസസ് ടുവേർഡ്സ് പിത്ത്, മെറ്റാസൈലം ടുവേർഡ്സ് പെരിഫറി. അതല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ആ ഒരു കണ്ടീഷന് പറയുന്ന പേരാണ് എൻടാർച്ച്. എന്താ പറയുക? എൻടാർച്ച് എന്നാണ് പറയുക. എൻടാർച്ച്, എൻഡാർക്ക്, അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സ്റ്റെമ്മിൽ കാണുന്ന കണ്ടീഷനാണെന്ത്? എൻഡാർക്ക് എന്നാണ് പറയാം. ദെൻ ഓപ്പോസിറ്റ് റൂട്ടിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ്? പ്രോട്ടോസൈലം ഫേസസ് ടുവേർഡ്സ് പെരിഫറി, മെറ്റാസൈലം ടുവേർഡ്സ് പിത്ത്. ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷന് പറയുന്ന പേരാണെന്ത്? എക്സാർച്ച് എന്നാണ് പറയാം. ഓക്കെ, എക്സാർച്ച് ഓർ എക്സാർക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അതും പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും കൂടെ ഓർത്ത് വെക്കാം. Then next നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത കോംപ്ലെക്സ് ടിഷ്യൂ, that is about phloem. Hello dear students, hope you all understood what we discussed today. In this video we discussed the complex tissue part and the first one, xylem. In our next class we will discuss the second type of complex tissue, that is phloem. Okay, so let's wind up for today. See you in our next class.